أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين صدق الله العظيم. الحمدللہ آپ کے سامنے سورہ اعراف آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 37 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی. ابھی ان آیات کا ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پہلے ترجمہ ذکر کریں گے، پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، اما اگر یأتین آ جائیں تمہارے پاس رسول کچھ پیغمبر منکم تم میں سے یقصون وہ بیان کرے علیکم تم پر آیاتی میری آیتیں فمن اتقا تو جو کوئی ڈرے یعنی تقوی اختیار کرے واصلح اور اصلاح کر لے فلا خوف تو کوئی خوف نہیں ہوگا علیہم ان پر ولا هم اور نہ ہی وہ لوگ یحزنون غمگین ہوں گے. مطلب یہ کہ اے بنی آدم اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے کچھ پیغمبر آئے جو تمہارے سامنے میری آیتوں کی تلاوت کرے تو جو شخص ڈرے اصلاح کرے تو نہیں ہے کوئی خوف ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہاں پہ چوتھی بار بنی آدم سے خطاب کیا جا رہا ہے. مطلب یہ کہ اے بنی آدم اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئے جو تمہیں میری آیات سنائے، پھر جو کوئی نافرمانی سے بچ جائے گا، میرے ساتھ اپنے تعلق کی اصلاح کر لے گا، تو ایسوں کو تو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم لاحق ہوگا. والذین اور وہ لوگ جو کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، واستکبروا اور تکبر کیا انہوں نے عنہا ان سے، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب النار جہنم والے، یہی لوگ ہیں جہنم والے. ہم وہ جو ہے فیہا خالدون
ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہوں گے۔ مطلب یہ کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا، اور ان کے بارے میں تکبر کا رویہ اختیار کیا، تو ایسے لوگ دوزخی ہے، وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن، تو کون ہے، اظلم، زیادہ بڑا ظالم، ممن، اس سے جو افترا، گڑے، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، کذباً، جھوٹ، او، یا، کذب، وہ جھٹلائے، بآیاتہ، اس کی آیتوں کو۔ یعنی اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا جھٹلائے اس کی آیتوں کو۔ اولئک، یہی لوگ ہے، ینالو، ملے گا انہیں، حاصل کریں گے یہ، نصیبہم، ان کا حصہ، یعنی ملے گا انہیں، نصیبہم، ان کا حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے، یعنی ان لوگوں کو ان کا حصہ مل جائے گا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، حتی، یہاں تک کہ اذا جاءتہم، جب ان کے پاس آئیں گے، رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے رسول، یتوفونہم، وہ انہیں پورا پورا لیں گے، یتوفونہم، وہ انہیں پورا پورا لیں گے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہے، ما کنتم تدعون، جسے تم پکارتے رہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی کہاں پر ہے جو جن کو تم پکارا کرتے تھے، بلایا کرتے تھے اللہ کے علاوہ۔ قالوا، وہ کہنے لگے، ضلوا، گم ہو گئے وہ، عنا، ہم سے، وشہدوا، اور انہوں نے گواہی دی، علی انفسہم، اپنی جانوں کے خلاف، انہم کانوا کافرین، کے بے شک وہ کفر کرنے والے تھے۔ تو مطلب اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت کر دے یا اس کی آیات کو جھٹلا دے۔ ایسے لوگوں کو ان کا وہ حصہ تو مل جائے گا جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، لیکن جب ان کے پاس ہمارے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو ان سے سوال کریں گے، کہاں ہے وہ جن کی عبادت تم اللہ کو چھوڑ کے کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ آج وہ دکھائی نہیں دے رہے، یوں وہ اپنے خلاف خود ہی گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اس طریقے سے وہ اپنے خلاف خود ہی گواہی دیں گے کہ وہ کیا تھے، کافر تھے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ چلیے، الحمدللہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمدللہ کثیرا۔ تو اس آیت میں اولاد آدم سے خطاب کے متعلق مفسرین کی دو رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے، اگرچہ خطاب تمام اولاد آدم کو اکٹھا ہے، لیکن حقیقت میں فی الواقع یہ ہر نبی کے زمانے میں علیحدہ علیحدہ ہوتا رہا ہے، تاہم یہاں پر بیان اکٹھا کر دیا گیا۔ اس کی مثال رسولوں سے خطاب میں بھی ملتی ہے، جیسے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو، اے انبیاء، پاک اور حلال چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال انجام دو۔ یہاں بھی بظاہر خطاب تو تمام رسولوں کو ہے، لیکن یہ حکم ہر رسول کے بعثت کے ساتھ فردن فردن نازل ہوتا رہا۔ بالکل اسی طرح یہاں پر خطاب تو پوری اولاد آدم کو ہے، یا بنی آدم، لیکن حقیقت میں یہ ہر رسول کے زمانے میں نازل ہوتا رہا ہے جو اسے اپنی اپنی امتوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ مفسرین کی دوسری رائے یہ ہے کہ یہ خطاب تمام انبیاء سے اکٹھا کیا گیا تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے
جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے پختہ عہد لیا تھا. تیسرے بارے میں وہ ہم نے پڑھا تھا سورہ آل عمران میں، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. پختہ عہد یہ تھا کہ جب میری کتاب اور حکمت آئے اور پھر جب میرا آخری رسول آ جائے، جب میری کتاب اور حکمت آئے اور پھر جب میرا آخری رسول آ جائے تو اس پہ ایمان لانا، اس کی مدد کرنا. تو یہ عالم ارواح کی بات ہے. اسی طرح اس جہان میں ایک عہد تمام اولاد آدم سے بھی لیا گیا تھا جسے عہد الستو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ارواح کو نکال کے پوچھا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے بیک زبان کہا تھا کیوں نہیں، مولا کریم تو ہی ہمارا پروردگار ہے. تو اس وقت تمام اولاد آدم سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لائے گا، نیکی کے کام انجام دے گا، شرک سے بچتا رہے گا، وہ کامیابی حاصل کرے گا، فلاح پا جائے گا، اور اس کے خلاف کام کرنے والا وہ ناکام ہو جائے گا. تو یہ خطاب مجموعی طور پہ اولاد آدم سے ہے، جس طرح اس قسم کا خطاب پہلے بھی گزر چکا ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے اولاد آدم عبادت کے وقت زینت اختیار کرو، اپنی ستر پوشی کرو، برنگی سے پرہیز کرو. اس سے پہلے یہ بھی آتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے اولاد آدم ہم نے تم پہ لباس نازل کیا جو تمہاری ستر پوشی کرتا ہے اور باعث زینت بھی ہے. سورہ بقرہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم پہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور حسب پسند جو بھی تمہیں پسند ہو اس میں سے کھاؤ، لیکن ایک درخت کے قریب مت جانا. پھر شیطان نے انہیں بہکا کے اس درخت کا پھل کھانے پہ آمادہ کیا تو اس طرح انہیں جنت سے نکلوا دیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان سے خطاب کیا کہ اے اولاد آدم تلک الجنت التی نورث من عبادنا، سورہ مریم کی آیت ہے، یہ جنت ہمارے بندوں کے لیے ان کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی وراثت ہے. اگر اسے دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے، خوشبو جنت کا ایک خاص تحفہ ہے جو جنتیوں کو میسر ہوگی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو خوشبو پیش کرے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے. خوشبو میں عطر بھی ہو سکتا ہے، پھول بھی ہو سکتا ہے، مطلب کہ اس سے انکار نہ کیا کرو، اس سے انکار نہ کیا کرو. فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ، کیونکہ یہ جنت سے آئی ہوئی ہے اور یہ تمہیں اپنے دائمی ٹھکانے کی یاد دلاتی ہے، تو اسے رد نہ کیا کرو. تو جنت میں پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بیان فرمایا، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یأتینکم رسل منکم، جب تمہارے پاس رسول آئے جو تمہیں میں سے ہوں گے، یقصون علیکم آیاتی، وہ بیان کریں گے تم پر میری آیتیں یعنی میرے احکام، دلائل، معجزات، اصول اور قوانین تمہارے سامنے پیش کریں گے. تو اس وقت فمن اتقا، جو شخص بچ گیا یعنی جس نے کفر، شرک، نفاق، معاصی اور گندے عقیدے سے اپنے آپ کو بچا لیا، ظاہر ہے کہ جو شخص کامل متقی ہوگا وہ صغیرہ گناہوں کے علاوہ مشتبہات سے بھی بچ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ متقی تو وہ ہے من اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ، جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو بری کر لیا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ इत्तका की पहली मंजिल ये है मन इत्तका शिरक, जो शिरक से बच गया, जो शिरक में मुलविस हो गया वो मुत्तकी नहीं हो सका। मन इत्तका के लिए कुफर, शिरक और बदअकीदगी से पाक होना जरूरी है। जिसने ये चीजें तर्क ना किए तो वो खुद नापाक होगा, उसका दिल और रूह भी पलीद होगा। तो फरमाया जन्नत की नेमतें उस शख्स के लिए है जो बच गया, वो असलहा और इस्लाह कर ली, अपने आप को संवार लिया, बुरे कामों को छोड़ दिया और नेकी की तरफ आ गया, अपना और मखलूक का हक अदा किया, अपने खालिक का हक पहचाना, तो वही मुमिन है, मुत्तकी है, मुस्लिह है। और जो इस मयार पे पूरा उतरेगा, फला खौफुन अलैहिम, तो उन पे कोई खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून, न वो गमगीन होंगे। खौफ का ताल्लुक मुस्तकबिल से होता है कि कहीं आने वाले जमाने में कोई नागवार मामला पेश न आ जाए। लेकिन जो कामिलुल ईमान होंगे उन लोगों के मुतालिक फरमाया बड़ी घबराहट, यानी क़यामत के दिन भी उनके दिल मुतमईन होंगे, फरिश्ते जो है तसल्ली देंगे कि घबराओ नहीं, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बेहतरी करेगा। और इसी तरह गम का ताल्लुक माजी के उमूर से होता है। मुजरिमीन को एहसास हो जाएगा कि उन्होंने दुनिया की जिंदगी में वक्त जाया कर दिया है, अपने माल को तबाह किया, सेहत को बर्बाद किया, कुफर शिर्क बिदआत में मुलविस रहे, तो उनके यही अफाल उन्हें गम में मुब्तला करेंगे। लेकिन जो सच्चे मोमिन होंगे, कामिल मोमिन होंगे, जिन्होंने ठीक काम अंजाम दिए, अंबिया की दावत पे लब्बैक कहा, कुफर और शिर्क से बचते रहे, अपनी इस्लाह की, न तो वो मुस्तकबिल की फिक्र से खौफजदा होंगे और न माजी के कारनामों पे वो गमगीन होंगे। तो इस आयत में मिनकुम का लफ्ज जो है खास तौर पे तवज्जो तलब है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि ए औलाद आदम, जब तुम ही में से रसूल आए जो मेरी आयतें बयान करेंगे, मकसद ये है कि मैं जो रसूल मबऊस करूंगा वो तुम्हारे ही खानदान के लोग होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैश मक्का में से थे, आप किसी के चचा थे, किसी के भतीजा, किसी के दामाद और किसी के ससुर, किसी के बाप थे और किसी के भाई थे, कोई अजनबी नहीं थे। अगर ऐसा होता तो आपसे फैजान हासिल करने में दिक्कत पेश आती। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस बात को बार बार दोहराया है कि रसूल तुम्हारे ही जैसे इंसान होते हैं, वो इंसानों की हिदायत के लिए आते हैं। अल्लाह ने इसकी हिकमत भी बयान फरमाई कि चूंकि जमीन में इंसान आबाद है, इसलिए वो इंसान ही से हिदायत हासिल कर सकते हैं। अगर जमीन पर फरिश्ते आबाद होते तो अल्लाह ताला फरिश्तों को रसूल बना के भेज देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवे हसना कदम कदम पे आपकी बशरियत का ऐलान कर रहा है। मस्जिद नबवी की तामीर हो रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से गारा उठा के लाए, तामीर में हिस्सा लिया। आप पे गर्द गुबार भी पड़ा होता था, खंदक खोदी जा रही थी तो आप कुदाल लेके बाकी सहाबा के हमरा पत्थर छोड़ रहे थे। सहाबा ने भूख का शिकवा किया और अपने पेटों पर एक एक पत्थर बंधा हुआ दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट से कपड़ा हटाया तो आपके पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए थे। मकसद ये कि आपने अपनी भरपूर इंसानी जिंदगी गुजारी। आप नमाज रोजा और दीगर इबादत में वो भी करते थे, जिहाद में भी शरीक होते थे, अहलो अयाल के साथ तमाम मामलात करते थे, मुआशरती उमूर में पूरा पूरा हिस्सा लेते थे, अदल और इंसाफ को कायम करते थे। मतलब ये कि इंसानी जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है जिसमें आपने हिस्सा न लिया हो। जाहिर है कि इंसानी उमूर की अंजामदही के लिए इंसान होना जरूरी है। अगर गैर जिन्स इंसानों में रसूल बन के आए तो वो उसवे हसना ही पेश नहीं कर सकता जिसकी लोग इत्तिबा करें। मिसाल के तौर पे अगर जिब्राइल या कोई दूसरा फरिश्ता रसूल बन के आ जाता है तो वो लोगों के लिए किस तरह नमूना बन सकता था, जबकि ना उसे खाने पीने की जरूरत, न बीवी बच्चों की जरूरत, न तकलीफ से उसे वास्ता है और न दीगर जरूरियात जिंदगी की उसी जरूरत है। तो ऐसी सूरत में इंसान ये उज़र कर सकते हैं कि मौला करीम तुमने ऐसी हस्ती को रसूल बना के भेजा है जो हमारे साथ मुताबकत ही नहीं रखता, तो हमारे लिए वो नमूना कैसे पेश कर सकता है। तो अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान की तरफ जितने भी अंबिया और रसूल मबऊस फरमाए वो सब के सब इंसान थे। बाज लोग नबी को इंसान या बशर कहने में तौहीन समझते हैं, हालांकि अल्लाह ताला की अशरफुल मखलूकात इंसान होना ये तो एजाज की बात है।
बात तो उस वक्त बिगड़ती है जब हर गुनाहगार आदमी नबी को अपने जैसा इंसान समझता है। ये तो मुशरिकों का शिआर है। नबी तो तमाम इंसानों में अल्लाह ताला का मुंतखब बंदा होता है, उसके मर्तबे को कौन पहुंच सकता है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जगह जगह अंबिया की बशरियत का तज़किरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से कहलवाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। ए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह बशर हूँ, मुझ पे वही नाजिल होती है। और वही का नुज़ूल सबसे बड़ा एजाज है जो किसी इंसान को मिल सकता है। इसलिए कोई शख्स नबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। कुतुब अहादीस में मुख्तलिफ अबवाब मौजूद है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बशरी तकाज़ों का जिक्र किया। आपका चलना फिरना किस तरह था, खाना पीना, सोना जागना, हंसना रोना, ये सब इंसान की तबई ज़रूरियात है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी पाई जाती थी। तो माक़बल में मुत्तकीन और मुस्लिहीन का जिक्र फरमाया, फमन इत्तक़ा व अस्लह। फिर आगे फरमाया, वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना, जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया, तौहीद, रिसालत और माआद यानी क़यामत का इनकार कर दिया, दुनिया में मनमानी करते रहे, वस्तकबरू अन्हा, तकब्बुर के मुर्तकिब हुए। तकब्बुर जो है हमेशा माल और जाह की वजह से पैदा होता है, माल और रुतबे की वजह से पैदा होता है। दुनिया में चंद रोज़े इक़्तिदार की वजह से लोग मगरूर हो जाते हैं, अल्लाह ताला की आयत की तकज़ीब करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों के मुतालिक फरमाया, उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग दोज़ख वाले हैं, वही जाएंगे, हुम फीहा खालिदून, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। क्योंकि इन्होंने जहन्नुम से बचाव की कोई तदबीर नहीं की। आखिरत के दायमी आजाब से बचाव के लिए ईमान और तकवा की जरूरत थी, जिससे वो महरूम रहे तो उन्हें हमेशा के लिए दोजख में रहना होगा। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला ने रिसालत और क़यामत का एक साथ जिक्र किया कि जिस शख्स पे अल्लाह ताला मेहरबानी करता है, उसे ताज नबूवत से सरफराज करता है, वो अल्लाह का सच्चा नबी होता है। और जो शख्स नबूवत का झूठा दावा करता है वो मुफ्तरी और कज़्ज़ाब होता है। उसके अलावा जो सच्चे नबी की तकलीफ करता है वो भी अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा मुजरिम होता है। इरशाद बारी ताला है, फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबा, उस शख्स से बढ़ के कौन जालिम होगा जो अल्लाह ताला पे झूठ बांधता है। जैसा कि पहले गुजर चुका है, मखलूक में से किसी को खुदा का बेटा कहना ये बिलाशुबा इफ्तिरा अला अल्लाह है। बरहना तवाफ करना या बहीरा साहिबा वगैरह की हुर्मत को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करना, ये भी अल्लाह ताला पे झूठ बांधना है। तो शिर्क बजाते खुद बहुत बड़ा इफ्तिरा है जिससे अल्लाह ताला ने बेजारी का हुक्म दिया। इसके अलावा झूठे मुद्दईयान नबूवत जैसे मुसैलमा कज़्ज़ाब, असवद, गुलाम अहमद कादियानी वगैरह, ये कज़्ज़ाब है, तो इनसे बढ़ के कौन जालिम हो सकता है। पहले इस झूठे दावे का भी तज़किरा हो चुका कि कोई शख्स ये कहे कि उस पर वही नाजिल होती है, हालांकि वही का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। तो अब ये चीज़ें शैतान ही इल्क़ा करता है, तो उससे बड़ा जालिम भी कोई नहीं। फरमाया औकत भी आया थी, जो अल्लाह ताला की आयात की तकज़ीब करता है, उसके नाजिल किए हुए दलाइल, मुअजिज़ात, अहकाम और कवानीन को सच्चा नहीं समझता, तो वो भी बहुत बड़ा जालिम है। उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब, ऐसे ही मुकद्दिबीन को किताब में लिखा हुआ उनका हिस्सा मिल जाएगा। अल्लाह ताला दुनिया में मोहलत देता है, बसा औकात नाफरमानों से कोई नेमत वापस नहीं लेता, बल्कि उनको दुनिया का हिस्सा मिलता रहता है। क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि हम नेको और बद्दो सबको देते हैं, लेकिन दुनिया का माल ओजा आयश व इशरत अल्लाह के यहाँ शराफत का कोई मैयार नहीं है। सिर्फ दुनिया हासिल करके कोई शख्स अल्लाह ताला की महबूबियत का दावा नहीं कर सकता। दुनिया में तो बड़े बड़े लोग जो है बेकार किस्म के, वो आराम और आसाइश में रहते हैं। अल्लाह ताला का ये फैसला है कि उनके लिए दुनिया में जो लिखा जा चुका वो उन्हें मिलता रहेगा। हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना यतवफ़्फ़ौनहुम, यहाँ तक कि जब हमारे फरिश्ते उनकी रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं, क़ालू, उनसे कहते हैं, इन्नमा कुन्तुम तदऊना मिन दुनिल्लाह, कहाँ है वो जितने तुम अल्लाह के अलावा पुकारते थे, यानी जिनकी तुम इबादत करते थे। किसी को पुकारना मुश्किल कुशाई के लिए, हाजत रवाई के लिए ही होता है। तदऊना पुकार और इबादत
दोनों मानों में इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया कि उसके अलावा किसी को मत पुकारो, बल्कि वदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, खालिस उसी को पुकारो, क्योंकि गायबाना तौर पे मुश्किल कुशाई और फरियाद रसी उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। फरिश्ते, नबी, वली, मुकर्रबीन सब उसके मोहताज है। न दारिम गैर अस्तु फरियाद फरियाद रस, क्या मौला करीम तेरे अलावा कोई और फरियाद को सुनने वाला नहीं है, कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो तकलीफ को दूर कर दे या मुश्किल को हल कर दे, ये तो आप ही की जात का खासा है। लेकिन मुशरिकीन का हाल ये है कि कभी कब्रों पे सजदे करते हैं, कभी मलाइका और जिन्नात की उनसे मदद मांगते हैं, कोई जिब्राइल और मिकाइल को पुकारता है, कोई अलिया अल्लाह से मदद मांगता है, कोई या अली मदद का नारा लगाता है। तो ये सब शिरक है। जब मुशरिकीन की मौत का वक्त करीब आएगा तो फरिश्ते पूछेंगे, कहाँ गए तुम्हारे वो माबूद जिनको तुम माफौकल अस्बाब पुकारा करते थे। कालू, वो कहेंगे, गल्लू अन्ना, वो तो हमसे गुम हो गए, अब कहीं नजर नहीं आते। जो सारी उम्र बेवकूफ बना के माल खाते रहे, मुश्किल वक्त में मुश्किल कुशाई का वादा करते रहे, आज किसी काम नहीं आए। बशहीदु अला अनफुसिहिम, खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे, अन्नहुम कानू काफिरीन, कि वो अल्लाह ताला के साथ कुफर करते रहे। अब जबकि जान निकल रही है, जजाए अमल का वक्त शुरू होने वाला है, तो अपने कुफर और शिर्क का इकरार करेंगे, लेकिन उस वक्त का इकरार कुछ काम नहीं आएगा, उन्हें अपने अमाल की सजा भुगतना पड़ेगी। इस सूरत के इब्तिदा में भी ऐसा ही मजमून गुजर चुका है कि जब हमारी पकड़ आ जाएगी तो फिर वो इकरार करेंगे, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, के बेशक हम दुनिया में जुल्म करते रहे, और सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है जिसका वो इर्तिकाब करते रहे। तो जब मौत के फरिश्ते आ जाएंगे तो फिर उन्हें इकरार किए बगैर चारा नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें समझ नसीब फरमाए, कुरान मजीद के अहकामात पर वक्त से पहले अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।